Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabından sabağımızda ulantabız. Ötkenki sabaqta namazın sıfatlarını okuyup bitirgenmiz. Emi bu sabaqta inşallah namazın rükünlerini okuyuyoruz. Namazın rükünlerini kebir alımlar farzları dep ataşat. Namazın farzları je namazın rükünleri degen ne? Bol uşul amaldarsız namaz bolup sanalбайт. Uşul amaldардын birösü kalıp kete turgan bolsa, al namaz toora болбойт. Качан ошол амалды аткармайынча. Эми бул китеп кыскача болгондуктан бул алым намаздын фарздарын кыскача эле эскерип койду. Айтып жатат: "Вал арканул каулия минал мазкурат такбиратул ихрам ва кыраатул фатиха ала гайри мамум ва ташаххудул ахир ва салам." Намаздын сөз түрүндө болгон фарздары бул биринчи намаз баштаганда айтылган такбиратул ихрам дейт. Аллаху акбар деп намазды баштоо ошол farz dedi. Ekintisi imamga jana jeke okugan adam üçün Fatihani oku. Bu farz dedi. Üçüncüsü olsa akırkı rekette teşehhüdde oku. Ettehiyyatü lillahi ve salat dep akırkı rekette teşehhüdde oku dedi. Dördüncüsü olsa salam beru. Uşul törtөөнү söz türündögü bolgon farzları dedi. Andan keyin aytып жатат: "Wa baqi af'aliha arkanun fi'liyya." Andan keyin başka amaldar bolsa deyt, ruku kılуу, turuu, sajda kılуу siyaqtуу, alar amal жүзүндө болгон, söz түрүндө эмес, amal жүзүндө болгон farzlar dedi. Эми ушул жерге чейин бул алым кыскача ушул рүкүндөрүнүн farzlarını айтып өттү. Эми биз булардын ар бирине намаздын farzlarını, namazın rükünlerini bir çetinden dalilder menен tartiптеп айтып өтө турган болсок, эң биринчиси намаздын эң биринчи фарызы намазга туруп окуу, кыям деп коет. Бул намазга туруу. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва куму лиллахи канитин." Аллах Таала үчүн тургула дейт. Канитин ошол моюн сунган абалда. Жана ошондой эле Сахих Бухариде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Салли каиман." Намазды туруп окугун деди. Бул алымдардын арасында ижма болгон талашсыз маселелерде. Demek namazın en birinci farzı bu turup oku. Farz namazlarda söz türde kudreti jetken adam turup okuş gerek. Eğer de kudreti jetbese, oorun sebebinен butu oorugan bolsa, anda oturup okusa bolot. Bu birinci farz. Al эми экинчиси bolsa takbiratul ihram. Birinci namazda başlagandагы Allahu akbar deb takbir aytуу, bul ekinci farz. Buga dalil Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İza qumta ila salati fakabbir." Eğer de namazga turgan bolsaң, takbir ayt dedi. Jana ошондой эле Ibn Mas'ud radhiyallahu anh aytat: "Tahrimuha at-takbir ve tahliluha at-taslim." Namazды арам кылуучу нерсе. Тагыраак айтканда, намазга кирүүчү нерсе, намазга киргенде сүйлөө, башка амалдар арам болот. Ошол арам кылуучу нерсе бул такбир dedi. Ал эми намазды адал кылуучу, ошол намаздан чыгып сүйлөөгө, башкага уруксат берүүчү нерсе бул таслим, салам берүү dedi. Демек, бул экинчи рүкүн, экинчи фарыз бул такбиратул ихрам. Ал эми үчүнчү фарызы болсо бул Фатиханы окуу. Бул алымдардын арасында талаш маселе. Кээ бир алымдар айтат, Ханафи мазхабында Фатиханы окубасаң деле Курандан бир кайсы аятты болсо эле бир аят окусаң жетишиктүү деп. Бирок Аллах алем туурасы бул Fatihani oku farz. Antkeni Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La salata limen lam yaqra bi ummul Qur'an." Kimde kim Fatihani ummul Qur'an deb atalat, Fatiha, ummul Qur'an Fatihani okusa, an namaz emes deyt. Bul degen ошол Fatihani oku farz ekenligine dalil bolot. Andan keyinki farz dördüncüsü bolsa bul ruku kılуу. Ruku kılуу bul farz. Buga dalil Allah Taala Qur'an Karimde aytat: "Ya eyyuhellezina amanu ruk'u wasjudu." Ey iman keltirgenler, sizler ruku jana sajda kılgıla dedi. Biz bu fiqh savanın başında aytып өткөнбүz, buyruk kelgen bolsa al ошол farzga dalil bolot deb. Бул жерде Аллах Таала sajda kılууга, ruku kılууга буйруп жатат. Демек, ruku бул намаздын farzдарынан. Бул алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон маселелерден. Андан кийинки 5-си болсо rüküden kayra turu, түз turu, rüküden kötörülüp turu, bul dagı farz. Eğer de rüküden turbayla
саждаға кетіп қалса анда бір фарызды таштаған болады, намаз жарақсыз болады. Рүкүдөн сами Аллаху лиман хамид деп түз тұрғанға чейин тұру керек. Бұға дәлел жанақы Сахih Бухари Муслимде келген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, рүку қыл деп бұйырғаннан кейін андан кейін айтты, суммарфа хатта та'тадила қаиман. Рүкүдөн қайра түз болып тұрғанға чейин тұрғын деп. Бұл дағын бұйрық. Ушул рүку фарз екендігіне дәлел болады. Андан кейінгі 6-шы фарыз бұл сажда қылу. Бұға дәлел жана оқып өткен аят, я юхаллазина аману рук'у васжуду. Иман келтіргендер, сіздер рүку жана сажда қылғыла деді. Жана ошондой эле Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте, жанакы хадистин уланысында Сахih Бухари Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рүкүдөн кийин эмне деди? Суммасжуд. Андан кийин сажда кылгын деди. Саждага буйруду. Бұл саждадағын фарыздардан. Бұл нәрседе алымдардың арасында ешбір талаш жоқ. Ижма болған мәселелерден. Андан кейінгі рүкүн бұл жетіншісі ошо эки сажданың ортосында отыру. Саждадан қайра Аллаху акбар деп тұрып отыру. Ошо эки сажданың ортосында отыру. Бұл дағын фарыздардан. Бұға дәлел ошол жанакы хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, саждадан кейін, сажда кылгандан кейін айтты, суммарфа хатта татмаинна жалисен. Андан кейін биринчи сажда кылгандан кейін кайра көтөрүлүп, тынчтанып отурганга чейин көтөрүл деди. Эки сажданын ортосунда дагы бул отуруу фарыз. Андан кийинки рукун 8-нчиси бул тумаънина деп коет. Бул тумаънина деген ушул амалдарды кылганда тынчтануу. Мисалы үчүн рүку кылып, рүкуга жетип жете эле кайра туруп, кайра толук тура эле кайра сажда кылсаң бул жараксыз болот. Рүку кылдыңбы, рүку кылгандан кийин тыштанганга чейин кылуу, андан кийин рүкүдөн турганда дагы кайра тыштанганга чейин туруу. Ошондой эле ар бир амалда сажда кылдыңбы, саждага жеткенден кийин кичине тынчтанып турганга чейин туруу. Ушулар ушундай деңгээлде тумаънина тынчтануу менен аткаруу ушул эмелерди. Өтө шашып тездик менен эмес, тынчтанып ар бир саждага жетип токтогонго чейин аткаруу ушул фарыз. Буга дәлил ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Бухари Муслимде келген хадисте намазды үйрөткөндө бир кишиге ушул ар бир амалды ушундай деп айтты. Суммарка хатта татмаинна ракиан. Андан кийин рүку кылган ошо рүкүдө тынчтанганга чейин, андан кийин рүкүдө тургандан кийин дагы сажда кылганда дагы ушундай деп айтты. Жана ошондой эле бул нерседе сахабалардын арасында ижма болгон. Сахабалардын ушул тумаънина тынчтануу фарз экендигинде сахабалардын арасында талаш жок. Бул негизи кийинки алымдардын арасында талаш бар, бирок сахабалар бир ойго келишкен бул фарз экендигинде. Андан кийинки фарз 9-нчысы бул ат-тахият. Акыркы рекеттеги ат-тахият окуу. Буга дәлил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахih Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Иза ташахада ахадукум фис-салат фальякул ат-тахияту лиллах." Эгерде силердин бирөөңөр намазда ташаххудка отурсаң да ат-тахияту лиллах дегенди окусун деди. Бул буйрук деген ошол фарзга дәлил болот. Бул экинчи рекеттеги эмес, бул эгерде 2 рекеттик намаз болсо, ошол экинчи рекетте акыркы ошо окуу фарз. Ал эми 4 рекеттик болсо, экинчи рекеттеги фарз эмес, 4-нчи рекеттегиси фарз болуп эсептелет. Андан кийинкиси 10-нчысы болсо, бул ошол ат-тахиятка отуруу. Акыркы рекетте ат-тахиятка отуруп ат-тахиятты окуу фарз дедик. Эми ошол ат-тахиятты окуу үчүн отуруу дагы бул фарз. Бул алымдардын арасында ижма болгон. Ибн Абдул-Бар деген алым эскерет, алымдардын арасында бул ижма болгон, талаш жок, фарз экендигин деди. Андан кийинки 11-чи фарз болсо, бул биринчи салам берүү, оң жака ассаламу алейкум рахматуллах деп оң жака салам берүү бул фарз. Буга дәлил жанакы айтып өттүк башында. Ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат: "Ва тахлилуха ат-таслим." Намазды адал кылуучу, намаздан чыгуучу деген маанинде амал бул салам берүү деди. Ал эми экинчи салам берүү болсо, бул важип эмес, сүннөт. Биринчиси фарз болуп эсептелет. Бул дагы алымдардын арасында талаш маселе, бирок ушул сахабанын фатвасынын негизинде бул фарз. Ибн Мас'уд радиаллаху анхунун фатвасынын негизинде. Ал эми 12-чи фарз болсо, бул ушул амалдарды тартип менен аткаруу. Биринчи кыям кылуу, руку кылуу, рукудан кайра туруу, сажда кылуу, ушул тартип менен кетүү
намазды тәртиби менен окуу бул фарз. Бул да алымдардын арасында талашсыз болгон ижма маселелерден. Буга жанакы Сахih Бухари Муслимде келген хадистагы далил болот. Ал хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кишиге намазды үйрөткөндө ушул тартип менен үйрөттү. Ушул 12 намаздын 12 фарызы бар. Кыскача айтып өтө турган болсок, биринчиси кыям, туруу намазга, экинчиси такбир, үчүнчүсү Фатиханы окуу, төртүнчүсү рүку кылуу, бешинчиси рүкүдөн кайра туруу, алтынчысы сажда кылуу, жетинчиси эки сажданын ортосунда отуруу, сегизинчиси ушул амалдарды тынчтануу менен кылуу, тогузунчусу болсо ташаххуд окуу, онунчусу болсо ошол ташаххуд окуу үчүн отуруу, акыркы ташаххуд. 11-инчиси болсо салам берүү, оң жакка салам берүү, 12-инчиси болсо ушул амалдарды тартиби менен аткаруу. Ушул намаздын фарыздары. Ушул амалдарсыз намаз болуп эсептелинбейт. Ушул амалдардын бирөөсү кала турган болсо, анда ал намаз болуп эсептелинбейт. Эми бул алым айтып жатат. Буну окуп өттүк. Калган амалдары алар намаздын амал жүзүндө, иш жүзүндө болгон фарыздары деди. Илля ташаххудул аввал фа иннаху мин важибатис сала. Бир гана 4 рекаттык намазда экинчи рекаттагы ташаххуд бул фарыз эмес, важиптерден деди. Негизи намаздын ичинде важиптер барбы же жокпу деген бул талаш маселе. Хамбали мазхабында важибаттар бар дедик. Калган мазхабтарда, калган 3 мазхабта деле кээ бир алымдар эле важиптер бар деп айтпаса, жалпысынан намазда важип жок дейт. Намазда фарыздар же сүннөттөр дейт. Ошон үчүн Аллах алам бул туурасы намазда важибаттар жок. Важип болуш үчүн буйрук түрүндө келиш керек. Бул алым эскерген Хамбали жана ошондой эле Хамбали мазхабында кээ бир амалдарды важип деп эскеришкен эмелерге анын важип экендигине ачык айкын туура далилдер жок болгон үчүн башка алымдар намазда важибаттар жок, алар сүннөттөр деп айтышат. Ошол себептен булардын баардыгынын сүннөт экендигине намаздын сыпаттарын окуганыбызда далилдерин окуп өткөнбүз. Эми булардын баардыгын сүннөт деп эле окуп өтөбүз. 4 рекаттык намаздагы ташаххудтагы бул сүннөт. Ташаххудка отуруу дагы, ташаххудду окуу дагы, аттахиятты окуу дагы сүннөт. Жана ошондой эле айтып жатат, ва такбират гайры такбиратил ихрам. Жана ошондой эле такбиратил ихрамдан башка такбирлерди бул алым важип деди. Туурасы ал дагы сүннөт. Жана ошондой эле субхан раббиял азим деп рукуда айтуу бул дагы сүннөт. Булардын далилдерин эскерип өткөнбүз. Жана субхан раббиял а'ла деп айтуу марратан фис суджуд, субхан раббиял а'ла деп бир жолу айтуу бул важип деп атат. Туурасы бул дагы сүннөт. Саждада субхан раббиял а'ла деп. Жана ошондой эле раббигфирли байна саждатайн марратан. Жана ошондой эле эки сажданын ортосунда раббигфирли деп бир жолудан айтуу бул дагы важип деди. Туурасы бул дагы сүннөт. Булардын сүннөт экендигине далилдерин айтып өткөнбүз. Андан кийин бул алым айтып жатат, ва ма зада фа хуа маснун. Андан ашыкчасы, ушул эскерилген амалдардан башкасы баары сүннөт деди. Демек бул алым фарыздарын эскерип, андан кийин бир нече важибаттарды эскерди. Туурасы бул важип эмес, бул важип деген амалдар. Булар дагы сүннөт. Жана ошондой эле ушул туурасы жанакы 12 нерседен башка 12 амалды эскердик, фарыздарды деп намаздын. Ошолор фарыз рукун болуп эсептелинет. Андан башка намаздагы бардык амалдар сүннөт болуп эсептелинет. Тагыраак айтканда, ошол фарыздарды аткарсаң, намаз туура болот. Ал эми сүннөттөр намазды толуктайт ал. Эгерде кээ бир сүннөт амалдар калып кеткен болсо, ал намаз туура болуп эсептелине берет. Жана ошондой эле айтып жатат, ва каулу сами'аллаху лиман хамида лил имами вал мунфарид. Сами'аллаху лиман хамида деп айтуу жалгыз адамга жана ошондой эле имамга. Раббана ва лакал хамд лил кул. Жана ошондой эле бардык адамдар үчүн Раббана ва лакал хамд деп айтуу дейт. Сами'аллаху лиман хамида дегенден кийин. Буларды важип дейт. Туурасы булар сүннөт. Андан кийин бул алмайт жатат. Фа хадил важибат тасқуту бис-саху ва яджбу лиха суджуду-саху ва када ал-жахл. Эми важип деген амалдар дейт. Эгерде намазда важиптер бар дей турган болсок, бул алымдын ою боюнча намазда важиптер бар дей турган болсок, ошол намаздар эгерде унутуп калган болсо дейт, ал кечиримдүү болот дейт. Унутуп бир важип деген амалды таштап койгон болсоң, анда анын ордуна
акырында намаздын ордунда сужуду саху кылып койсоң, сажда саху деп коет, ошону кылып койсоң ал жетиштүү дейт. Жана ошондой эле илимсиздиктин, билбегендиктин негизинде болсо, калып кетсе дагы, ал дагы кечиримдүү деди. Эми бул ой ошол важип деген намазда важибаттар бар деп айткан болсок, ошол ойдун негизинде. Ал эми намазда важиптер жок дей турган болсок, ал намаз жарактуу боло берет. Андан кийин айтып жатат: "Вал аркан ла тасқуту сахван вала жахдан лан вала амдан." Эми рукундар болсо дейт. Рукундар, фарыздар булар унутуп калсаң дагы, илимсиз болсоң дагы, атайлап таштасаң дагы ал болбойт, кечиримдүү эмес. Эгерде унутуп калсаң эмне кылыш керек? Аны кийинки бөлүмдө кандай кыласың аны эскерет. Эгерде мисалы үчүн бир рекетте руку кылыбын таштап койсоң же сажда кылыбын таштап койгон болсоң, ал рекетиңди жараксыз кылып эсептейсиң дагы, андан кийинки рекетти биринчи рекет кылып эсептейсиң. Ал рекет толук жараксыз болуп эсептелет. Ал жөнүндө кандай кылат? Ал келет кеңири. Кыскасы бул жерде бул алмай жатат. Эгерде ошол жанакы эскерилген 12 фарыздын бирөөсү атайлап таштайсыңбы, унутуп таштайсыңбы, анын намаз жараксыз болот деди. Ал эч качан түшпөйт деди. Бир гана абалда түшөт, ал качан эгерде алсыз болсо, кудурети жок болсо. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Вал бaqi sunan aqwalun af'alun mukammilun lis-salat." Эми ушул эскерилген амалдардан башкасын баары дейт, алар сүннөт сөздөр жана сүннөт амалдар, ал намазды толуктоочу амалдар дейт. Эми бул алымдын оюнча жанакы фарыздарды аткарсаң, важиптерди аткарсаң, намаз толук болот. Ал эми калган амалдар, ушул эскерген важип жана фарыздардан башкалары, ал намазды толуктоочу, соонун көбөйтүүчү амалдар. Эгерде алар калып кетсе деле намаз туура боло берет деп айтат. Биз айттык, туурасы намазда важип деген важип амалдар жок, бир гана фарыздар бар. Жанакы 12 фарыз бар. Ошол 12 фарыз аткарылган болсо, андан кийинки амалдар намазды толуктоочу болуп эсептелет. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Ва мин арканиха туманинату фи жами'i арканиха." Бул жөнүндө эскерип өттүк. Жана намаздын фарыздарынан дейт, бардык намаздын ар бир амалын аткарганда тынчтануу менен аткаруу ушул дагы фарыз деди. Бул жөнүндө айтып өттүк. Эми бул алым ушул фарыздарга жалпы бир хадисти эскерет далил катары. Айтып жатат: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها." متفق عليه. Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат, бир кишиге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Эгерде намазга турган болсоң, андан биринчи даратың толук ал деди. Андан кийин кыбланы кара деди. Андан кийин Аллаху акбар деп такбир айт деди. Андан кийин Куранда бир бөлүктү оку деди. Өзүңө жеңил болгон Курандан оку деди бир аяттарды. Андан кийин руку кыл деди. Руку тынчтанганга чейин руку кыл деди. Андан кийин рукудон кайра тынчтанганга чейин тур деди. Андан кийин сажда кыл деди. Качанга чейин ошо саждада тынчтанганга чейин сажда кыл деди. Андан кийин эки сажданын ортосунда отур деди. Тынчтанганга чейин отур деди. Андан кийин кайра тынчтанганга чейин сажда кыл деди. Андан кийин намазыңдын баардыгын ушундай сыпатта окугун деди. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздын бир нече сыпаттарын, бир нече фарыздарын баяндады. Бул хадис Сахih Бухари Муслимде келген. Жана ошондой эле айтып жатат: "Вакал саллаллаху алейхи вассалам саллу кама раайтумуни уsalli муттафакун алейх." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен намазды кандай окуган болсом, ошондой окугула" деди. Бул дагы Сахih Бухари Муслимде келген хадис. Эми бул хадисте мен намазды кандай окуган болсом, ошондой окугула деген хадистин мааниси эмне? Кээ бир алымдар ошол хадистин негизинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай намаз окуган болсо, ошонун бардыгы фарыз деп, ошондой окуу фарыз деп айтышат. Бул негизи туура эмес. Бул хадистин маанисин Ибн Кайым деген алым баяндаган. Бул хадистин мааниси мен кандай намаз окусам, ошондой намаз окугула. Мен мисалы үчүн бир амалды фарыз иретинде кылсам, фарыз иретинде кылгыла, сүннөт иретинде кылсам, сүннөт иретинде кылгыла. Жана важип иретинде кылсам, важип иретинде кылгыла деген мааниде дейт. Анткени намаздын бул хадистин жанакы алымдар айткандай, бул хадистен бардык намаздын амалдары фарыз дей турган болсок, кээ бир амалдарын биз эскерип өттүк, алар
алымдардын арасында сүннөт экендигине ижма болгон. Кээ бир амалдар фарыз экендигине ижма болгон. Демек намаздын ичинде сүннөттөр бар. Бул хадисти түшүнө турган болсок, ошол алымдар айткандай. Анда намаздын ичинде сүннөт жок деген маани келип чыгат. Ошон үчүн бул хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазында жалп берүүгө далил болот. Тагыраак айтканда, фарыз иретинде аткарган амалды фарыз иретинде, сүннөт иретинде аткарган амалды сүннөт иретинде аткарсак, ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген болобуз. Эми бул алым үчүн намаз бүткөндөн кийин, намаздын фарыздарын бүткөндөн кийин, салам бергенден кийин, фарыз намаздан кийин кайсы зикирлерди айтылат? Негизи зикирлер бизде Кыргызстанда сүннөттөрдөн кийин айтылып калган. Негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зикирди фарыздан кийин айткан. Жана ошондой эле зикирди ар бир адам өзүнчө айтыш керек. Жамаат менен эмес, өзүнчө айтыш керек. Ошол сүннөт. Бул алым айтып жатат. Файда фарага мин салати, эгерден фарыз намазы бүткөн болсо, ушул зикирлерди айтат деди. Биринчи истагфара саласан, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп 3 жолу айтат. Андан кийин Аллахумма антас салам ва минкас салам, табаракта я зал жалали вал икрам деп айтат. Бул Сахih Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазында салам бергенден кийин ушундай деп айтат эле деген Sahih Muslim'de gelgen. Muşunu aytgandan ne deydi? La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah, lehun ni'metu ve lehun fadlu, ve lehun sena'ul hasan. La ilahe illallah muhlisin lehud din, ve lev karihal kafirun deb uşul zikirde aytatanlar gelgen. Bu da Sahih Muslim'de gelgen. Endi bu zikirlerdi ertemenki kechki zikirler, namazdagi zikirler, tamoq ichganda zikirler, bular Hisnul Muslim degan kitap var. Kichkinakay kitapcha. Musulmonning qo'rg'onu kitapchasi deb. Al qirg'izchada qo'torilgan, o'rishchada qo'torilgan, qanday o'qiluvlardan yozilgan. O'sha kitapdan o'sha zikrlarni cho'g'itib jattasa bo'ladi. Jattayman degan odam. Endi o'shuni aytgandan keyin nima deb aytadi? Undan keyin subhanalloh deb 33 jol aytadi. Alhamdulillah deb 33 jol aytadi. Allohu akbar 33 jol aytadi deb aytadi. Ondan keyin aytib o'tadi subhanalloh valhamdulillah vallohu akbar 33. Ondan keyin o'sha subhanalloh deb, alhamdulillah deb, Allohu akbar deb 33 joldan aytadi dedi. Ani aytib o'tgandan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir, tamamul mi'a. O'sha kalimani aytadi. O'sha menen 100 bo'ladi dedi. 33 jol subhanalloh, 33 jol alhamdulillah, 30 jol Allohu akbar degandan keyin 99 bo'ladi. Ondan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir deb aytsa, al 100 bo'ladi dedi. Bu jönde Sahih Muslim'de kelgan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul zikirde kim aytgan bolsa, 30 joldan aytıp ondan keyin şu la ilahe illallah'dan aytgan bolsa, anın dengizden susuzçalık günösü bolsa dile Allah Taala'nın günösünü keçiret dep aytgan. Uşul zikirlerde aytgandan keyin ondan keyin alımlar aytışat, dagı her bir namazdan keyin Falaq jana Nas surasını okudan sünnet deydi. Bu jönde hadis kelgen, har qanday riwayatlarda kebiri sahih, kebiri zayıf. Uşul hadiste sahih degenler, şu namazdan keyin Falaq Nas surasını uşul ekövünü gana oku sünnet deydi. Jana oşonda ile Ayatul Kursi'ni oku jönünde kelgen, al hadiste daha kebiri alımlar zayıf degen, kebiri alımlar sahih degen. Endi sahih degen alımlar oşol Ayatul Kursi'ni okudagın sünnet deydi her bir namazdan keyin. Jana oşonda ile Fajr namazı menen Şam namazdan keyin la ilahe illallah vahdahu la sharika lah, lahul mulku ve lahul hamdu ve huwa ala kulli şeyin qadir deb 10 joldan aytуу bul dagın sünnet. Bul dagı sahih hadiste kelgen. Bul alım şu zikirlerdi aytıp ötkөндөн keyin andan keyin namazdan keyinki uşul farz namazlarga baylanıştуу sünnetlerdi eskeledi. Rawatib dep koyat, oşol farz namazlardan aldından farz namazdan keyinki okuluvchi sünnet namazlar. Bu almayıp jatat. O rawatib al-muakkada tabi'an min maktubat 10. Hem uşul farz namazlarga baylanıştуу sünnetler bu 10 rekat dep aytdı. Hiyal mazkura fi hadis İbn Umar radıyallahu anhuma qal. Bu 10 rekat Sahih Buhari Müslim'de kelgen, İbn Umar'ın hadisinde kelgen deydi. Aytip jatat. Qala hafiztu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 rekat jatladım deydi. Rak'atayn qabla az-zuhr. Zuhurdan burun 2 rekat dedi. Wa rak'atayn ba'dahuma. Jana zuhurdan keyin 2 rekat dedi. Wa rak'atayn ba'da al-maghrib. Jana mag'ribdan keyin, Shamdan keyin 2 rekat. Fi baytihi. Al Shamdan keyin 2 rekatni uyunda o'quvchi deydi.
Demek sünnetlerdi uyda okuu bu sünnet. Wa rak'atayn ba'da isha fi baytihi. Jana ошондой эле куптандан кийин 2 рекет дагы үйүндө окучу dedi. Wa rak'atayn qabla al-fajr. Jana ошондой эле fajr бандаттан мурдан дагы 2 рекет окуу dedi. Бул алым эми ушул hadiste 10 reket kelgen. İbn Umar'ın Sahih Buhari Müslim'de kelgen hadiste 10 reket kelgen dedi. Uşul 10 reket namazlarga, farz namazlarga baylanıştуу sünnetler dedi. Emi başka Buhari'de Ayşe Neviz'den kelet. Ayşe Neviz 12 reketти aytты. 12 reketти Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan taştabay tile dedi. Uşul ele 10 reket Cenab-ı Al Ayşe Neviz aytты peşinden burada 4 reket okuytile dedi. 2 rekette 4 reket okuchu dedi. Эми алымдар бул экөөнү жам кылганда айтат, негизи сүннөт, бекемделген сүннөттөр ушул 10 рекет дейт. Анткени бул хадисти Ибн Умар Хафса радыйаллаху анхадан айтат. Хафса радыйаллаху анха айтат, Пайгамбар эч качан ушул 10 рекетти таштабайт эле деди. Демек Хафса радыйаллаху анха 10 рекетти жаттады, 10 рекеттин көрдү. Айша Невиз 12 рекеттин көрдү. Алымдар айтышат, демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша Невиз айткан 4 рекеттин 2 рекетин кээде таштачу деди. Demek taştalbay okulucu, ар дайым окулуучу сүннөттөрү бул 10 рекет. Ал эми 2 рекет жана пешинден мурунку 2 рекетти кээде окучу, кээде таштачу дейт. Ушул фарыз намаздарга байланыштуу сүннөт намаздар. Эми алымдар айтышат, бул сүннөт намаздар бекемделген сүннөттөр. Жада калса бул түнкү намаздан, тахажжуд намаздардан да артыкчылыгы чоң деп. Ошон үчүн бул сүннөттөрдү эч качан кайдыгере карап таштаган болбойт. Ушул жерге чейин бул алым эми намаздын фарыздарын, сүннөттөрүнүн сыпатыны жана намаздан кийинки сүннөттөрдү, зикирлерди эскерип өттү. Андан кийин башка бөлүмгө кирет. Аны кийинки сабакта улантабыз иншалла. Бүгүн ушул жетишиптүү. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.